وبه اهتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين أبا بكر إماما أباه إله جهل مكينا آمين يا الله مولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر لكل المذنبين بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله وعين الله ناظرة إلينا بالصلاة على محمد لخير الشافعين مصطفى فرج علينا إلهي نسألك باسم العظيم الجليل المصطفى فرج علينا والمسلمين يا رحمن الرحيم. الفاتحة. إلى رسولنا من الشفيعين قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من بيته أزواجه وذريته وصحبه وصحبه أجمعين. ثم إذا ركعت أولا مقرب من مشارق الأرض إلى مغربها بلها سوسا سالة المجرمين أهل المعنى البقي أهل زم البلاد والبلد من حمي حضر الكل مجمعين سوسا سالة مهاجر الله بسبب النبي صلى الله عليه وسلم حضر البقي المقدم محمد بن علي بعالي سلم كما سلم وأولاد جميع وصول وكل بسهالة على بألبي وقافل المعلم كتب النافية وسلم كتب النافية من الشيء الحضر والأذكار والأوراق والأحزاب والرزوم والسهوات والأوقات والرجال والمجمعين سوسا يقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وصلواتهم صلواتهم دعوتهم ناجتهم فيما أحدنا في مجلسنا في أيام وفاتنا في هذه الليلة في السنة خاصة خصوصا الإمام أبي زكريا يحيى من شارب نوى الدمشقي وقت من ذكر أسر من العلماء والمحققين والمحدثين في هذا الكتاب وصوفيين ثم إلى روح صاحب السيدان الإمام أبي بكر الذين الدولة وسلب الأخير حسين وصولي وقرهم ومشايخ محضرين وأحباب من حماية الأرواح كافة من قبل نحن هضم كل جميع ثالثا لما يكون مجلس ثم إلى أرواح كافة من قبل أهل هذا البلد أهل البريد من دار السلام كلهم جميع سوسا بغير هذه الحال من الأولى والصالحين الحبيب البركة فقال شريف علي بن حسين شهاب الدين وأبي وأمي وأولادي وبناته وذريته من تسب إليه أجمعين ثم إلى أرواح متقدم من هذا المسجد صلى من العلماء والأولياء الصالحين والرسول صلى الحبيب عبد الرحمن زبير الإدريس الحبيب محمد بن شبك بن سالم المحسن أحمد الحكام وكافة مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا ومحلمين ومن يمسك من صدق ومن يأخذ بهذا المصلى وخير بهذا المصلى إن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة إن الله يدعو علينا بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ورفعاتهم في الآخرة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. إن الله يفتح علينا عليك وفتوها العافين في الدين والتأويل وعلانية الشفاء من كل داء والأمراض والسكر والألم خصوصا للسيد عبد الله بن جعفر بن حسين السقاف والوالد أحمد فكري بن سندي ودوي رحمواتي بنت محمد خليل وكل الناجمين وأحبابنا أخواننا أصحابنا وكل من أوصانا بالشفاء. إن الله يشفينا يشفيهم ويشفعنا جل شفاء غير سقمنا والعلماء. إن الله يرزقنا التقوى والاستقامة ويختمنا الحسن الخاتمة في كلمة العافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iftah bab rahmatillah hadama fillah salatan wa salaman daimin bi dawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamka ilhamul malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair wa a'anahum ala fadlil khair wa inna alayhi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul habaib, masyarul ikhwan, hadirin jamaah majlis ta'lim, wassalatu warahmatullahi wabarakatuh jannah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukur ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada keluarga kita, sehat walafiat, ketenangan, kenyamanan, bermacam fasilitas yang Allah titipkan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan yang terpenting Allah berikan saat ini kepada kita adalah nikmat taufik, nikmat inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu kembali alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah kita dipilih, dikumpulkan dan dimuliakan lewat perkumpulan yang penuh berkah ini. Karena perkumpulan ini memberikan kepada kita keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang kumpul di majlis-majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir dengan ampunan dosa. Allah menyiapkan pahala yang begitu hebat, begitu dahsyat untuk orang yang duduk sesaat di majlis taklim, yang mana pahala itu lebih hebat daripada salat 1000 rakaat. Lebih pahala itu lebih hebat daripada mengunjungi 1000 orang yang sakit, lebih hebat daripada menyolatkan 1000 jenazah. Itu baru satu hadis. Kalau kita kupas begitu banyak pemberian-pemberian Allah yang lainnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita tidak diharapkan Allah untuk mendapatkan itu semua. Allah yang memilih kita untuk datang ke majlis ini, dan mudah-mudahan Allah pun akan memberikan kita apa yang kita inginkan, apa yang sudah janjikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuk malam ke-26 daripada bulan Muharram yang penuh berkah. Tinggal beberapa hari lagi Muharram ini akan kita lewati bersama. Mudah-mudahan ya Allah, apapun kesalahan dosa yang kami lakukan sepanjang bulan Muharram tahun 1446 Hijriah, Kau ampunkan, Kau maafkan, Kau hapuskan dari lembaran suhuf. Begitu pula Kau perlakukan kepada kedua orang tua kami, anak istri kami, orang-orang yang kami cintai. Dan mudah-mudahan segala amal baik kita lakukan walaupun penuh dengan kekurangan dicatat sebagai amal yang makbul di sisi Allah, termasuknya niat salehah kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari bulan Muharram yang penuh berkah ini kecuali dalam keadaan indah, baik, dan mudah-mudahan bulan Safar kita masuki dengan keadaan yang lebih baik lagi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali bacaan kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi rahimahullah, masih dalam kitab pembahasan tentang istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid daraini amin. Wa ruwina fi sunan Abi Dawud an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'jibuhu an yad'uwa thalathan wa yastaghfiru thalathan. Wa qad taqaddama hadzal hadis qariban fi jami' da'awat. Ikhwan rahimakumullah, salah satu kebiasaan yang ada pada diri Rasulullah SAW dan menjadi suatu hal yang sunnah buat kita disampaikan lewat hadis ini, bahwasanya hadis datang dari sahabat Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang sangat agung, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Termasuk khususnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah beliau ahli sahibus sir Rasulullah SAW. Banyak rahasia-rahasia tentang umat, tentang mereka yang hidup bersama Rasulullah. Rahasia-rahasia itu tidak diungkapkan di forum, tapi Rasulullah titipkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an.
Beliau pun adalah petugas khusus untuk menyiapkan air wudhunya Rasulullah SAW. Beliau juga dimuliakan Allah dengan sahibus siwak, yang menjaga dan memegang siwaknya Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang yang memegang, menjaga sendalnya Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Banyak cerita tentang beliau, tapi insyaAllah kita lebih fokus dulu kepada pembahasan hadis, dan insyaAllah cerita-cerita tentang sahabat sudah sering kita sampaikan dan akan kita dengar lagi di kesempatan lainnya insyaAllah ta'ala. Menyebut nama awliya saja ikhwan itu tanzilur rahmat. Inda dzikrul awliya tanazzalur rahmat. Kalau kita menyebut nama awliya Allah, maka rahmat Allah akan turun. Kemarin kita pergi haul Syekh Bakar bin Salim, nyebut nama Syekh Bakar bin Salim, itu rahmat Allah turun. Besok akan ada juga haul Syekh Bakar bin Salim di Palembang, sekaligus haul Pangeran Syarif Alim Syekh Bakar bin Salim. Dua nama wali kita sebutkan, rahmat Allah turun. Bagaimana dengan menyebutkan nama mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini disepakati oleh semua ulama derajat yang terendah-rendahnya sahabat Nabi itu lebih tinggi daripada wali yang bukan sahabat Rasulullah. Walaupun mencapai setinggi apapun kedudukan seorang waliullah, dengan karomat sehebat apapun karomatnya, itu tetap derajat mereka di bawah kedudukan sahabat Rasulullah. Walaupun seandainya kita boleh mengatakan sahabat yang paling rendah derajat, dan tidak ada sahabat rendah, betul. Tidak ada recehan, tidak ada rendah, tidak ada yang di bawah derajat sahabat Nabi itu. Walaupun memang sahabat yang memiliki kemuliaan itu banyak, lebih dari yang lainnya. Nah, yang paling rendah, katakanlah kalau boleh kita pakai istilah tersebut, daripada sekalangan sahabat Rasulullah, itu lebih jauh tinggi derajatnya dan tidak akan pernah dicapai derajat tersebut oleh siapapun wali min awliyaillah dari kalangan tabi'in, di bawahnya tabi'in terus sampai ke bawah. Yang hebat, sehebat apapun karomah mujahadah mereka, mungkin ada yang tidak pernah meninggalkan salat sepanjang berjamaah sepanjang hidupnya, mungkin puasa sekian puluh tahun, mungkin yang wudhu subuh seperti Syekh Bakar bin Salim kita kenal, manaqib beliau salat subuh dengan wudhu isya, ya. Sayyidina Abdurrahman Segaf menghatamkan Quran 4 kali malam, 4 kali di siang hari. Sehebat apapun derajat mereka tidak akan pernah mencapai daripada kedudukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana termasuk sebutan sahabat adalah mereka daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita setiap baca hadis Nabi akan selalu menyebut nama Rasulullah, akan selalu menyebut nama sahabat Rasulullah, akan menyebut nama mereka para ulama salihin, perawi hadis, Imam Abi Dawud, Nasai, Hakim, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan seterusnya. Di sini kelebihan keberuntungan ahli hadis, ikhwan. Ahli hadis itu memiliki kelebihan yang khusus, mereka tidak pernah lepas menyebut nama Rasulullah, menyebut nama Allah. Setiap kali menyebutkan nama hadis pasti qala Rasulullah, sami'na Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, akhbarana Rasulullah, anba'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyebut nama aulia saja begitu banyak kita dapatkan, apalagi menyebut nama sahabat, apalagi menyebut nama Rasulullah. Setiap menyebut nama Rasulullah pasti terselip di situ ada nama Allah, Rasulullah. Pasti kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang akan menandingi dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ikhwan rahimakumullah. Sila keberuntungan kita duduk di majlis, paham tak paham pasti untung, ya kan. Duduk di majlis taklim, majlis zikir. Paham tak paham pasti dapat untung banyak. Apalagi kalau kita bisa memahami, lebih hebat lagi kita bisa mengamalkan, dan lebih hebat lagi bisa menyampaikan lagi kepada orang lain. Jadi kalau kita minta sama Allah, ya Allah jadikan aku orang yang istiqomah di majlis dan mendapatkan faedah dari majlis, dan mampu mengamalkan apa yang ada di majlis, dan bisa menyampaikan kepada orang lain dari apa yang mendapatkan dari majlis. Ini sempurna permintaan kita itu. Kalau cuma minta istiqomah hadir majlis cantik, ya, tapi kadang-kadang maaf ada orang hadir majlis tapi habis. Ya, kalau kita tanya kemarin Habib cerita apa semalam, barusan balik kita, kawan kita dah hadir, ada Habib Syukri bahasan tentang apa? Nah, lupa pula aku jadi. Lupa. Contoh nih, ya, Sayyidul Istighfar 2 minggu lewat. Minggu tadi saya sudah ingatkan. Nah, sekarang kalau masih ada di antara antum yang sudah diingat tapi masih belum hafal dulu sampai hari ini, ya Allah, nunggu kapan? Ya, antum belum hafal 2 minggu sampai hari ini belum juga ngapalkan. Maaf, minta maaf ya kawan. Aku tidak malu kaki kita nak ngaku cinta sama Nabi.
Anjuran Nabi yang tidak menguntungkan Nabi sebenarnya itu menguntungkan kita. Bahkan janji yang luar biasa dari Rasulullah, siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, kalau dia dimatikan Allah, diwafatkan di siang hari, dia dipastikan masuk surga. Begitupun kalau kita baca di petang hari, kalau kita diwafatkan Allah di malam hari, dipastikan masuk surga. Yang ngomong siapa? Shadiqul Masduq, yang tidak pernah bohong dalam hidupnya. Dia akui kejujuran oleh semua orang yang cinta, bahkan orang yang membenci beliau. Nah, kalau antum maaf ini bukan anak memojokkan, tapi ini doktrin untuk kebaikan kita. 2 minggu antum istiqomah, tapi hasilnya tidak nyampe. Di antara itu tadi sayyidul istighfar, ya, hafalkan dan diamalkan. Kalau antum memang lazim wiridul latif, ada di situ. Kalau tidak sempat baca wiridul latif, ambil wirid-wirid yang memang kita bisa baca. Tidak harus di dalam rangkaian wiridul latif itu, tapi kalau antum bisa istiqomah akan baca wiridul latif yang disusun oleh Imam Haddad, maka itu lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, karena isi wiridul latif semuanya bersumber dari hadis-hadis Rasulullah tentang amalan yang kita butuhkan di pagi dan petang hari di setiap hari kita. Baiklah ikhwan, kembali kepada pembahasan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Sunan Abi Daud, Imam Abi Daud rahimahullah taala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana ya'jibuhu an yad'a thalathan. Nabi itu senang kalau baca doa diulangi 3 kali. Wa yastaghfir thalathan, dan juga kalau beristighfar 3 kali. Nah, apa yang beliau katakan memang itu kita dapatkan, tapi ya tidak semua harus kita ulangi. Kadang-kadang Nabi juga tidak mengulangi 3 kali, tapi ketika itu kita mampu mengulangi 3 kali, ahsan. Ya, kalau doa-doa yang pendek, misalnya kalau doa panjang ya mungkin 1 kali cukup, tapi 3 kali kalau kita melakukan itu adalah landasannya, karena memang Rasulullah menyukai itu. Ya, sesuatu yang mencintai Rasulullah itu 3 kali, atau dalam makna lebih luas yang ganjil 3, 7, 11 itu disebut innallaha yuhibbul witir, innallaha witrun yuhibbul witir. Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Tapi ketika datang dari Nabi suruh macam 4, ya jangan kita ganjil ke. Ya, kalau Nabi nyuruh kita macam 4 kali, bacalah 4 melon. Jangan kita ganjilkan, atau seorang ulama menuliskan buat kita amalan dengan hitungan yang genap. Jangan kita ganjilkan dengan dalil ganjil lebih afdol. Nah, inti sudah dikasih ulama, yang ngasih inti Rasulullah. Jangan dirubah lagi. Seperti dalam wiridul latif itu ada zikir yang dianjurkan kita baca. Sudah pernah kita baca lewat kitab ini. Baca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amarta alasyik wa malaikataka jami'a halqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu disunahkan macam 4 kali, bukan 3 kali. Jangan dikurangi jadi 3. Ya, bacalah 4 kali sesuai anjuran Rasulullah. Karena di situ pun disebutkan memang faedahnya. Kalaupun tidak disebutkan faedah, kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Faedahnya, kalau orang itu baca sekali, maka 1/4 daripada tubuhnya dibebaskan dari api neraka. Dibaca 2 kali, 1/2 dari tubuhnya. Dibaca 3 kali, 2/3 dari tubuhnya. Kalau dibaca 4 kali, maka 3/4 ya, dibebaskan dari api neraka. Kalau dibaca 4 kali, maka diselamatkan Allah sekujur tubuhnya dari azab api neraka. Maka kita baca 4 kali. Imam Haddad dalam Ratibul Haddad mengajar kita untuk baca kebanyakan 3 kali je lah. Pas istighfar 4 kali sebelum la ilaha illallah, istighfar 4 kali, peloi 4 kali. Jangan dikurangi, jangan ditambahkan. Ya, kalau kita resep dokter baik, dosis yang kita tambahi bisa jadi sesuatu yang fatal. Atau dosis itu kita kurangi, tidak cepat sembuh, walaupun semua itu dengan qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, ilmu dokter disahkan untuk kita pakai. Dosis itu suruh makan 3 kali sehari, tidak makan 6 kali sekali. Yang ngubeng. Sama juga dengan wegitan, ikhwan. Kadang-kadang wong ya ngubeng ngalahkan wegitan. Semenjak budak ini dapat amalan dari Ustaz Suki, saknya ngilo-ngilo. Nah, anak juga dia baca Allahu Akbar 11 kali, dibaca 1100 kali. Kita nyuruh 11, baca 1000 sekali. Dia pikir kalau lebih banyak lebih ngubeng dia. Nyala ke ustaz, nyala ke wegitan, padahal wegit tidak pernah salah. Ustaz ngajari sudah benar, dia yang sah. Kadang-kadang kalau salah niat. Ya. Nah, angka yang sudah disebut oleh ulama itu ada sir rahasia tersendiri. Mungkin ikhwan ada pernah dapat wiritan disuruh baca ya Latif. Yang menyebut nama Asmaul Husna, ya Latif. Berapa suruh baca? 129 kali. Ganjil ustaz. Geneplah 130 gitu. Jangan. Kalau sudah 120 ente ngubeng dari mana? Uang ulama, kiai, ustaz nginjuk wiritan dengan jumlah seperti itu. Untuk kalimat ya Latif. Jangan kita ubah. Tanggung, Bib. Genep kelas 130. Lain kejadiannya.
Ya, ada rahasia tersendiri. Ada rahasia-rahasia tersendiri dengan angka jumlah yang diberikan oleh ulama. Jangan dikurangi, jangan tambah, kecuali kalau beliau mengatakan atau ada banyak dalam hadis, kalau tidak lebih banyak lebih afdal, silakan. Ya, kalau kita nak perbanyak, lebih afdal silakan diperbanyak. Tapi di sini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyukai mengulangi 3 kali dalam doanya. Wa yastaghfiru thalathan, dan juga beristighfar diulangi 3 kali. Alhamdulillah kita habis salat baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Waqad taqaddama hadzal hadis qariban jami' ad-da'wah, dan ini telah kami sebutkan dalam kumpulan jami' ad-da'wah, kumpulan doa-doa tentang perihal fadilah membaca 3 kali. Wa rawaina fi kitab Abi Daud wa Tirmidzi an maula li Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari kitab Abi Daud rahimahullah ta'ala, Imam Tirmidzi menyampaikan sebuah hadis yang sanad di sini bersumber dari seorang hamba saya, pembantu daripada Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Gal, beliau mendengar hadis Rasulullah. Maula li Abi Bakar Siddiq, pembantunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pembantu sahabat sudah agung, dan dia pun termasuk sahabat karena dia dengar Rasulullah, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawm 70 marrah. Tidak akan pernah merugi wong yang memperbanyak istighfar walaupun dalam sehari diulangi sampai 70 kali atau bahkan lebih dari situ, tidak akan merugi. Istighfar kita perbanyak. Ya, sebagaimana juga salawat kepada baginda Rasulullah SAW, semakin banyak semakin afdal. Nah, sekali lagi kami ulangi, ada beberapa jenis wirid-wirid tertentu, ada dosisnya, ada batasannya, yang jangan kita lampaui batasan tersebut kecuali dengan isyarat atau izin dari guru kita. Makanya ada istilah kita ini dalam mengambil ilmu, mengambil wirid, mengambil kitab itu namanya ijazah. Ijazah itu artinya perizinan untuk mengamalkan sesuatu ilmu atau membaca suatu kitab. Nah, diijazahkan. Ketika guru kita ngomong ente baca pagi sama sore, baca pagi sama sore. Jangan kita tambah jadi 5 kali. Ya, sesuai dengan apa yang mereka anjurkan kita. Kalau memang kita ngerasa pengen nambah, harus dengan izin dari mereka. Jangan kita nambahin jadi kecuali sudah ada izin mutlak dari mereka, minimal 2 kali sehari ente baca. Kalau beliau katakan minimal 2 kali sehari dibaca, berarti boleh lebih dari situ. Nah, ini biasanya seperti ini, salawat, istighfar, doa-doa biasanya itu. Karena doa-doa di sini memang ikhwan kadang-kadang ada membuat kita ya terkesan macam rasa panas atau apa. Itu sebenarnya bukan salah wirid, salah apa, tapi kadang-kadang kesalahan dari kita yang salah niat, salah adab. Ya, orang-orang dulu kalau baca wirid itu mereka sempurnakan adab mereka. Mulut mereka bersih dari yang naudzubillah subhan, apalagi dari haram, yang makruh pun tidak ada di mulut mereka. Ngadep kiblat dengan berwudu, dengan konsen, dengan khusyuk, dengan takzim, dia menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah dengan 3. Beda dengan kita sekarang. Ya, habis ngudut panjang, habisnya langsung Allahu Akbar. Tak kumu-kumu, tak apa. Tak batal juga, uji kiai tak batal. Kalau ngokok langsung sholat boleh, benar. Tapi adab kau mana? Manusia yang tak hobi ngokok, nyium tangan kau bawa ngokok, nyium mulut kau berdoa bawa ngokok, tak demen. Dan malaikat itu pasti tak demen. Apalagi Allah hormati. Dari situlah kadang-kadang kita dapat keburukan, bukan kebaikan dari amalan yang sebenarnya amalan itu tidak ada keburukannya. Yang buruk itu kita, yang salah itu kita, salah niat. Ya, dong puasa dengan apa tujuan macam-macam. Pengen kebal, pengen kasap, pengen baca ini, pengen baca itu. Orang dulu tidak, dia ngamalkan sunnah Rasulullah. Tidak ada niat dia dapat kecuali ibtigha mardatillah wa ghurbi wa thawabi. Pengen dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, ridha Allah dan dapat ridha Rasulullah SAW. Dan mereka tidak berkeinginan apalagi berharap untuk muncul khawariqul adat, model-model karomah enggak. Kalau kita ini dari awal sudah salah niat. Ya, sudah salah niat. Ma'asala min istighfar wa in ada fi yawm 70 marrah qala Tirmidzi laysa isnadun bil qawi. Tayyib, ma'asal ahbab rahimani rahimakumullah. Wa rawina fi kitab Tirmidzi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala, dari Sayyidina
Anas bin Malik radhiyallahu taala an, rawaina fi kitab At-Tirmidzi. Imam Anas, Sayyidina Anas bin Malik juga termasuk masyaallah kibar sahabat yang agung yang mulia. Yang beliau ini ketika Rasulullah wafat umurnya masih belasan tahun, tapi menjadi seorang sahabat yang paling banyak daripada sekian banyak sahabat yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ada sab'in al-mukthina fi riwayat, 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Minhum Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu cerita tentang Sayyidina Anas, bagaimana beliau masih kecil dihadiahkan uminya untuk Rasulullah agar dia berkhidmah untuk Rasulullah. Jika Rasulullah hijrah, orang-orang datang dengan membawa makanan, membawa buah-buahan, membawa hewan ternak, membawa apa untuk memberi hadiah kepada Rasulullah. Sementara uminya Anas bin Malik tidak punya apa-apa. Lalu dia melihat Anas bin Malik, yang saya itu masih anak-anak, tidak punya apa-apa. Jadi inilah hartaku yang paling mahalnya, ini yang aku hadiahkan untuk Rasulullah. Maka beliau titipkan, dia hadiahkan untuk Rasulullah agar berkhidmah kepada Rasulullah. Tapi apa kata Sayyidina Anas bin Malik dengan jujur mengatakan, wallahi demi Allah, bukanlah aku yang berkhidmah kepada Rasulullah, tapi Rasulullah yang jauh lebih banyak berkhidmah untuk aku. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Anas bin Malik, ada banyak cerita tentang beliau yang indah karena beliau sempat tinggal hidup bersama Rasul di dalam rumah Rasulullah ketika beliau masih belum baligh. Begitu beliau masuk umur baligh, tak boleh lagi masuk dalam rumah karena di situ ada orang-orang yang bukan muhrimnya, istri dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah ikhwan. Kalimat ini sering kami sampaikan pada indah. Sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah berkata. Artinya dia suatu saat itu hadir bersama Nabi Muhammad. Rasulullah berucap, mereka menyimak, dan alangkah mulia telinga-telinga mereka, alangkah agung telinga-telinga mereka yang mendengar suara langsung daripada suara Rasulullah SAW. Sebagian lagi mengatakan ra'aitu Rasulullah. Allahu Akbar. Ini yang membuat ghirah, cemburu para awliya salihin ketika mendengar atau membaca hadis-hadis Rasulullah. Itulah di antara kelebihan mereka sahabat, ya, langsung mendengar, langsung melihat Rasulullah SAW secara dodatan fi hayati, langsung bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidup, dan mereka hidup bersama Rasulullah. Ini yang tidak pernah bisa dicapai oleh orang yang namanya bukan sahabat. Sayyidina Anas mengatakan ra'aitu sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, qala Allah Ta'ala ya ibna Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani wa ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Allahu Akbar. Ar-Rahim, Ghafur. Ma'ana Rabb Karim, ya ikhwan. Kita punya Tuhan yang maha pemberi, maha penyayang, maha pengasih. Allah ngomong kepada kita lewat lisan baginda Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi. Allah berkata, ya bani Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Wahai hambaku, kata Allah, selagi engkau berharap kepadaku, memohon kepadaku agar aku memberikan ampunan kepadamu, dan kau punya dosa, maka ku maafkan, ku ampunkan, dan aku tidak peduli dengan apa yang ada pada kau. Sallallahu alaihi wasallam. Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai bani Adam, kata Allah kepada kita, ya kawan, pada anak, pada kami, pada antum sekalian, pada kita semua. Karena hadis ini berlaku untuk siapapun manusia makhluk Allah yang punya dosa. Allah mengatakan kepada kita, ya bani Adam, lau balagat dhunubaka anana as-sama', seandainya dosa kau itu penuh sampai mencapai ke langitnya Allah, dosamu saking banyaknya, penuhnya dosa itu sampai ke langitnya Allah. Tsumma astaghfartani, lalu kau datang kepadaku memohon ampunan, ampunan, ghafartu laka, akan ku ampuni, kata Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin. Seandainya dosa kita sepenuh langit, lalu kita datang minta ampun sama Allah,
Allah akan mengampuni dosa kita. Bahkan bukan cuma itu, ikhwan, Allah pun langsung mengatakan, aku cinta sama kamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dosa kita banyak, tapi begitu gampang Allah memaafkan kita. Mudah-mudahan kita tidak menganggap suatu ini hal yang murah yang datang dari Allah, lalu na'udzubillah min dzalik terpikir untuk berbuat maksiat, lalu kita berkata kayak gampang dimaafkan Allah. Lah, orang yang seperti itu kalau memang gampangkan pemberian Allah, menganggap ini hal yang murah, dia akan bermaksiat dan tidak akan pernah diberikan Allah terpikir untuk bertobat sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Yang akan diberikan Allah ilham, terpikir, tergerak hati untuk bertobat, itu orang yang memang melakukan maksiat itu dengan penyesalan dan tidak disengaja untuk bermaksiat. Kalaupun itu terjadi dan itu dilakukan, dia langsung bertobat menyesali perbuatannya. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Lanjut hadis ini. Ya bani Adam, law ataitani bi ghurabil ard khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi ghurabiha maghfirah. Wahai manusia, kata Allah, seandainya engkau datang kepadaku dengan seperti bumi dosa, sepenuh bumi dosa yang kau lakukan, lalu kau datang kepadaku untuk minta ampunan, minta maaf sama Allah, selagi engkau tidak pernah mensekutukan aku, kata Allah, maka akan ku maafkan dosa-dosamu. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ma'ana rabb karim wa nabiyyul karim wa salaful kiram. La tusyriku bi syai'an la ataituka bi ghurabiha maghfirah. Qala Tirmidzi haditsun hasan, qultu annan sama'a bi fathil 'ain wa huwa as-sihab wa ahdaka al-'anan aw ghira anan an anna laka min ha'i ma atrada wa dhahara laka idza rafa'ta ra'sak wa amma ghurab al-ard fa ruya bi dhamm al-qab wa kasraha wa dhamm huwa mashhur wa ma'nahu ma yuqaribu mala'ah mimman hukiya kasraha sahibul matali' wallahu a'lam. Waruwina fi sunan Abi Ibn Majah bi isnadin jayyid an Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Hadis datang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah dalam sanad yang jayyid, sanad yang baik, dari seorang sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Siapa yang mendapatkan di lembaran amalnya dia memiliki istighfar yang banyak. Itulah orang yang beruntung, yang mendapatkan di lembaran amalannya tercatat banyak istighfar, banyak dia meminta ampun sama Allah, maka orang itu orang yang beruntung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawina fi sunan Ibn Majah bi isnadin jayyid. Warawina fi sunan Abi Daud wa Tirmidzi an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kembali dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seperti yang kami sampaikan tadi. Abdullah bin Mas'ud bersama dengan Anas bin Malik, beliau termasuk al-mukthirina fi riwayah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud dan juga Sayyidina Anas bin Malik, Mas Imam bin Talib, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu syabab. Rasulullah wafat mereka umurnya antara belasan atau di bawah 25 tahun. Ada yang 19 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 22 tahun, ada yang 23 tahun. Belum jadi wong yang dewasa benar. Tapi mereka sudah sejajar dengan mereka para kibar, pembesar sahabat. Yang terbaik kan Abdullah bin Umar, berarti anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Abbas, anak Sayyidina Abbas. Abdullah bin Zubair, anak Sayyidina Zubair. Ya. Levelan abahnya itu teman Rasulullah, tapi mereka terangkat derajatnya menjadi juga sahabat, bahkan menduduki kedudukan kibar sahabat, pembesar sahabat. Bukan dari segi umur, tapi kedudukan. Ya, kibar itu boleh jadi dari segi umur. Kibar sahabat, para pembesar sahabat itu sepuh.
para sepuh yang levelnya umurnya dekat dengan Nabi atau lebih tua atau sedikit berdekatan dengan Rasulullah SAW. Tapi kita kenal juga dengan istilah kibar sahabat, itu ternyata mereka yang masih muda-muda. Dianggap pembesar sahabat bukan karena umurnya, tapi karena keilmuan dan ketakwaan mereka di hadapan Allah dan Rasul. Kedudukan mereka di hadapan Allah dan Rasul, maka disebutlah mereka juga kibar sahabat. Kalau ditanyakan kepada ulama manhum, siapa di antara mereka, mereka akan menyebutkan di antaranya Sayyidina Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, yang notabene mereka masih muda-muda. Saat Rasulullah wafat, umur mereka bagi ada yang belum mencapai 20 tahun. Tapi mereka sudah dikatakan kibar sahabat, bahkan guru para sahabat. Karena saking mereka ini orang-orang yang cerdas, pintar dan haus dengan ilmu. Selalu mencari ilmu dan sering bertanya dengan para sahabat yang dulu hidup bersama Nabi, yang mereka dulu masih kecil, mereka belum lahir. Kejadian di Mekah mereka mungkin belum lahir atau mereka masih kanak-kanak, tapi mereka rajin bertanya kepada orang yang mendapatkan zaman-zaman dulu bersama Rasulullah. Dan seperti itulah juga Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Walaupun beliau masuk Islam kurang lebih 2 tahun setengah atau 3 tahun sebelum wafat Rasulullah baru masuk Islam, tapi beliau mampu menjadi seorang yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena memang beliau diberikan Allah kemampuan lebih untuk mampu menghafal dan mencatat, dan beliau pun selalu bertanya kepada orang-orang yang hidup bersama Rasulullah dari semenjak dia belum masuk Islam, baik di dekade Mekah ataupun dekade di Madinah. Nah, di sini diceritakan Rasulullah SAW dari Sayyidina bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud ibn Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka apa yang kita dapatkan, ghufira dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahab. Maka Allah akan ampuni dosanya walaupun dia telah melakukan suatu dosa besar. Disebut ke sini dosa besar itu diantaranya adalah lari dari perperangan. Ya, suatu yang dikategorikan dosa besar haram hukumnya kalau seorang ikut berperang melawan orang kafir lalu karena dia takut lari dia. Ini termasuk dosa besar. Termasuk kategori dosa besar. Nah, kalaupun dia pernah melakukan hal itu, tapi dia mengucapkan ini kalimat astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, maka Allah ampunkan dosa-dosanya termasuk dosa besar yang dia lakukan. Alhamdulillah kita setiap habis salat adalah faedahnya kalau kita salat berjamaah ya. Habis salat berjamaah juga jangan mundur lagi ke belakang. Kadang-kadang bingung kita. Habis salat selesai, pas kita muter, nengok lah ada jamaah berpikir nyandai di pagar di luar. Ya. Seharusnya maaf ikhwan, ya. Sadar diri, ngapa aku temental ini? Wong masih bertahan ngadap Allah, aku mental. Seharusnya sadar ngapa dah apa dengan aku ini? Jangan dianggap hal sepele itu ikhwan. Jangan dianggap hal yang sepele. Ada uang maaf, minta maaf ikhwan. Duduk di majlis seperti ini, majlis maulid, majlis hol, majlis zikir. Begitu selesai maulid dia langsung keluar. Ngapa? Nak ngudud. Demi nak ngokok, mentu dia tahan. Wong masih di masjid, wong masih di majlis. Ini orang harus sadar diri. Ngapo kau sampai keluar itu gara-gara apa? Bukan karena kau nak nama mak kau yang manggil, bukan karena memanggil bak kau manggil, bukan kau nak menyampaikan hajat umat. Tapi gara-gara nak bebas ngerokok. Ngapo di musola dak kado, di masjid dak kado. Abu Habib beda ustaz pula dalam mak aku. Tahan mentu dia. Allah, ini orang yang disebut mahrum. Orang seperti ini harus sadar diri. Kau ini terhijab. Terhijab. Na'udzubillah min dzalik. Ada macam-macam pun. Kadang-kadang banyak juga kan gara-gara HP. Dari tadi nak buka HP dak lama ngapa depan ustaz aku. Begitu selesai langsung bercup lagi dia. Mentu ngapa nak nyengok WA, nak nyengok apa yang masuk. Kadang hal-hal yang sifatnya cuma ya, hal-hal yang bukan ada nilai akhirat. Bahkan lebih buruk lagi kalau itu ada sesuatu yang sifatnya berbuat dosa. Nah, harus kita sadar ke diri kita ikhwan, kalau kita keluar dari tempat yang baik, mundur dari sop yang baik gara-gara hal yang seperti itu, sadar ngapo kita nih. Ya, seperti maaf ya, kita banyak saksikan orang Salafi Wahabi. Begitu sholat mereka langsung bubar dari sendiri. Seakan-akan maaf mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah minta maaf, tidak punya waktu panjang untuk engkau.
Seakan-akan mereka mengatakan, ya Allah minta maaf tidak punya waktu panjang untukmu. Nah kadang-kadang di lingkungan kita dapat juga baik dia ngapa sholat maghrib berjamaah, nah, tapi saya tidak sempurna kebaikan itu. Inna Allah yuhibbu ahadukum idza amilu amala atqanaha, kata Rasulullah. Kalau kita pengen dicintai Allah, sebab salah satunya adalah mencintai seorang di antara kalian kalau melakukan suatu amal perbuatan disempurnakan. Ya seperti kita tadi sholat begitu selesai kalau baru sholat sunnah, baru kita nak mentu keluar, nak bebas, nak kemana. Nah, adung jadi kebiasaannya seperti itu. Ya, minta maaf siapapun kita yang memang ngerasa melakukan begitu buah ya, ini dialog pasti dibuah. Siapa ngelain kawan kita yang sama-sama penyakitan tadi. Pas biasa mentu bageng, kelakar bageng, lagi begit. Pas besok ni dengar omongan Ustaz Suki malam ni tidak dilakukannya lagi. Dia mantu enggak jawab. Iya, memang alhamdulillah. Mudah-mudahan aku tergolong kelompok yang dikatakan Allah minal ladzina yastami'una al-qaula, kelompok orang yang mendengar nasihat dan mengamalkan nasihat. Wong yang dicintai Allah itu. Mentu lagi dia. Nah, penyakitan sama penyakitan. Ada orang yang seperti Astaghfirullahaladzim la qad farra min az-zahab. Dia akan diampuni oleh Allah dosa-dosa walaupun dia melakukan dosa besar. Qultu wa hadzal bab wasi' jiddan wa ikhtasar aqrab ila dhabtihi fanaktasiru ala hadzal qadar wallahu alam bis. Sampai di sini dulu ikhwan. Dan bab ini sangat panjang dan sangat banyak kalau nak kita kupas segalanya, kata Imam untuk kita termotivasi untuk sudah sering kami sampaikan, jadikan bagian hidup antum ikhwan jangan lepas dari 3 zikir. Bagian jangan sampai lepas 3 bagian ini ya. Dan antum boleh lakukan tanpa ijazah. Apa itu? Pertama tilawatul Quran. Jangan pernah lepas ikhwan, baca. Kalau dah hari ini lepas, besok jangan sampai tidak baca. Kalau sudah sampai 3 hari lepas Quran, tangisi diri kita, ngapa aku tidak sempat untuk baca Quran, padahal aku mampu untuk baca Quran. Walau cuma 2 lembar, walau cuma setengah juz. Kalau mampu sejuz sehari, alhamdulillah. Jangan lepas ikhwan dari Quran. Yang kedua, salawat kepada baginda Rasulullah. Tak perlu pakai ijazah. Macam 3 ini jangan lepas. Tilawatul Quran, salawat kepada baginda Rasulullah, dan istighfar. Jangan pernah lepas. Harus kita lazimkan. Inilah kebutuhan yang paling pokok buat tubuh kita, yang bagaikan makanan dan air, yang kalau kita lepaskan, yang kita akan menjadi lemah. Baca semampu antum, dan mudah-mudahan Allah berikan suatu kenikmatan untuk kita. Lain itu mungkin butuh proses, dan itu tadi butuh ijazah juga untuk kita biar dibimbing oleh guru kita cara macamnya, bagaimana etikanya, bagaimana adabnya, dengan niat-niatnya, sehingga mungkin kita akan lebih cepat untuk mencapai kelezatan, kenikmatan, dan dekat kepada Allah dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, bidakumullah. Sebelum kita tutup dengan adzan, lalu kita baca doa dan pengumuman. Kami takut lupa ini ada tasbih digital malam Rabu kemarin ditemukan jatuh di depan musola ini. Yang ngerasa kehilangan jatuh nyampe sama kami nanti malam Rabu kemarin ini tasbih digital warna hitam. Yang ngerasa kehilangan jatuh diambil. Yang ngerasa kehilangan dan memang ini antum yakin punya antum, silakan diambil ya. Wallahu a'lam. Fadhal adzan insyaallah. Yang sekiranya berwudu silakan berwudu. Setelah adzan nanti ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. La ilaha illallah. Man mu'adzin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Marhaban bil qailin adlan bis salati marhaban ahlan sahlan. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. رضينا بالله ربا والإسلام صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله.
إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة الشرف الدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وأتاه يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minkum. Taqabbal ya karim. Ikhwan rahmatullah, beberapa pengumuman yang sampaikan. Pertama, insyaallah malam ini ya majelis seperti biasa badal isya, majelis besok insyaallah diwaspada seperti biasa badal isya, juga di badal maghrib bisa Salikin. Kemudian undangan pertama peringatan Haul Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihij, sekaligus Habib Muhsin bin Abdullah Al-Kab atau Habib Amuk. Habib Salim bin Syekh Al-Madihid adalah orang tua dari Habib Ali bin Salim Madihid, Kenduruan yang sebagai kita aholkan di Zulhijjah, ya, seorang wali Allah, teman Habib Ali Bahsin. InsyaAllah akan diadakan haul pada hari Sabtu jam 10 sampai selesai, bertempat di Kampung Al-Haddad, samping Masjid Al-Haddad Jaturi sama sekali ikhwan, untuk kita yang laki-laki. Kemudian malamnya ba'dal maghrib dalam rangkaian peringatan haul Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim, pembacaan Wirdul Kabir yang akan dilaksanakan min ba'dal maghrib, salat maghrib jamaah, nanti ditutup dengan salat isya berjamaah dan asya. Pembacaan Wirdul Kabir akan dilaksanakan pada Sabtu malam Ahad ba'dal maghrib di kediaman almarhum Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Hamid Syekh Bakar bin Salim atau Ustaz A, atau di rumah Buya Nagib Lorong Tapani, depan sinilah. Antum yang nak hadir acara tersebut untuk parkir kendaraan silakan di Kampung Maruh, insyaallah dibebaskan dan aman mudah-mudahan insyaallah taala. Begitupun pas haul nanti yang punya kendaraan bisa nanti nitip di Kampung Maruh ini. Kemudian hari Ahadnya peringatan puncaknya yaitu haul Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim Maulaina, sekaligus haul Pangeran Syarif Ali bin Syekh Bakar bin Salim yang bisa kita ziarahi setiap zikir ziarah seberang ilir sebelum ke Kambang Koci. Pagi ada ziarah insyaallah ke makam beliau sekitar jam 7 pagi sampai selesai. Yang nak ikut gabung mungkin bisa langsung nunggu di makam Pangeran Syarif Ali. Acara haul insyaallah akan dihadiri oleh banyak ulama dari Hadramaut termasuk Munsib. Munsib ini kalau bahasa kita kepala suku, tapi bukan suku-suku biasa, sir daripada ajadat Auliya Salihin. Ada pada beliau Habib Hasan bin Ali bin Syekh Bakar bin Salim dan juga para ulama-ulama lainnya, termasuklah guru-guru kita yang ada di Palembang akan menghadiri acara tersebut, termasuk Abu Yanagib insyaallah akan hadir hari Ahad jam 9.30 sampai selesai. Telah beberapa undangan peringatan haul dan majelis yang insyaallah kita bisa menghadiri. Jadi untuk jadwal majelis zikir ziarah biasa kita adakan malam Ahad pertama awal bulan, karena berbarengan dengan ada zikir wirid kabir, jadi kita insyaallah undur malam Minggu
tanggal 11 insya Allah ta'ala. Setelah itu baru juga ngikut zikir ziarah yang lainnya seperti kejadian bulan kemarin yang kita mundur jadi minggu kedua insya Allah ta'ala. Ini saja ikhwan bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa